بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک حیرت انگیز واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ حیران تو رہیں گے ہی، لیکن آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ظالم ہندو لڑکی، ایک نیک عبادت گزار ضعیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے والے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان پر درود و سلام بھیجنا ہرگز نہ بھولیے گا اور کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھ دیں۔ ایک ظالم ہندو لڑکی نے بڑھیا پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے اور کیسے مدد کی اس گھوڑے نے اللہ والی بڑھیا کی۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو خوبصورت اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ کہا جاتا ہے ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہاں کے لوگوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر سہولت ان کے پاس میسر تھی۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی وہاں سب کے سب لوگ ہندو تھے جو اپنی شان و شوکت اور دولت پر بڑا فخر کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، بلکہ یوں کہیں اکا دکا تھی۔ ان ہندوؤں کا ایک سردار تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ پنڈت اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ بیٹی بہت زیادہ مغرور اور ظالم تھی، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ اپنے آپ پر بڑا غرور کرتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ ہندو آپس میں تو بڑا پیار سے رہتے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے، لیکن مسلمانوں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس ہندو لڑکی نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور وہ ان سے کام بھی لیتی اور ان پر ظلم بھی کرتی۔ مسلمان اس لڑکی سے بہت تنگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے مدد مانگتے تھے۔ اس ہندو لڑکی کو گھوڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے استبل میں گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بے قابو تھا، کسی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ جو بھی اس پر سوار بیٹھتا تو وہ اسے گرا دیتا تھا، لیکن اس ہندو لڑکی کا دل اسی گھوڑے پر آیا ہوا تھا۔ وہ اس پر سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار زمین پر بھی گر چکی تھی اور اسے بہت غصہ آتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس گھوڑے کو قابو نہ کر پایا تھا۔ اب اس ہندو لڑکی نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا، جو اس گھوڑے کو قابو میں کر دے گا میں اسے انعام و کرام سے نوازوں گی۔ اسی گاؤں میں ایک اللہ والی بڑھیا بھی رہتی تھی جو کہ ہر وقت نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتی، یہاں تک کہ جب وہ بڑھیا قرآن کی تلاوت کرتی تو چرند پرند جانور اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور بڑھیا کی تلاوت جھوم جھوم کر سنتے تھے۔ اس اللہ والی بڑھیا کا اس بھری دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس کا شوہر دنیا سے جا چکا تھا، اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ اس ہندو لڑکی کے کچھ آدمی بڑھیا کی کٹھیا کی طرف گئے تو انہوں نے بڑھیا کو درود پاک پڑھتے اور اس کے ارد گرد چرند پرند اور جانوروں کو جھومتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگے ضرور یہ بڑھیا عورت ہماری مالکن کے گھوڑے کو قابو میں کر سکتی ہے۔ وہ آدمی جلدی سے ہندو لڑکی کے پاس آئے اور سارا ماجرا اس کو سنا دیا۔ ہندو لڑکی اپنے گھوڑے کو بھول کر بڑھیا کے درود و پاک پڑھنے والی بات سن کر طیش میں آ گئی اور سوچنے لگی اس بڑھیا کی اتنی جرت کہ میرے ہی علاقے میں رہ کر اپنے رب کا نام لیتی ہے اور اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے، یہ وہ بالکل اچھا نہیں کرتی، اب اسے تو سبق سکھانا پڑے گا۔ اس ہندو لڑکی نے اپنے آدمیوں سے کہا اس بڑھیا کو پکڑ کر فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ ہندو لڑکی کے آدمیوں نے بالکل ویسا ہی کیا اور بڑھیا کو جا کر کہنے لگے اے بڑھیا تجھے ہماری مالکن بلا رہی ہے۔ اللہ والی بڑھیا بیچاری گھبرا گئی اور کہنے لگی تمہاری مالکن کو بھلا مجھ جیسی ناچیز سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو وہ آدمی بولے یہ تو ہمیں نہیں پتا، آپ کو وہیں پر جا کر سب پتا چل جائے گا۔ وہ بڑھیا بیچاری جلدی سے اٹھی اور اس مغرور گھمنڈی ہندو لڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ ہندو لڑکی نے بڑھیا کو بڑی مغرور نگاہوں سے دیکھا اور یہ تو اس کو نہ کہہ سکی کہ تم درود پاک کیوں پڑھتی ہو، بس دل میں اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میرا یہ سرپھرا گھوڑا ہی اس بڑھیا کو سبق سکھا سکتا ہے۔ ہندو لڑکی بڑھیا سے بولی اے بڑھیا تمہیں میرے گھوڑے کا خیال رکھنا ہوگا اور اس کے چارے پانی کا انتظام کرنا ہوگا اور اس کے بدلے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گی۔
اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر تمہاری تکہ بوٹی کروا دوں گی۔ وہ بڑھیا بیچاری پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بیٹی ٹھیک ہے، ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے پاس ایک کچی سی جھونپڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور میں اسی میں رہ کر اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن آج سے بیٹی میں تیرے گھوڑے کی حفاظت کروں گی اور اس کے چارے پانی کا ضرور انتظام کروں گی۔ ہندو لڑکی بولی تو پھر دیر کس بات کی، تم آج سے ہی اپنے کام پر لگ جاؤ، اور اگر تم سے یہ گھوڑا قابو میں نہ آیا اور یاد رکھنا میں تیرے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ بڑھیا آنکھیں نیچے کر کے چپ چاپ سب سن کر وہاں سے اٹھی، کیونکہ اس بڑھیا کا درود پاک پر اتنا یقین تھا اور اس کا ایمان تھا۔ وہ بڑھیا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھوڑوں کے استبل میں چلی گئی اور اس بے قابو گھوڑے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ گھوڑا کسی کے قابو میں آنے والا تو نہیں تھا، لیکن اللہ والی بڑھیا کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں سر کو جھکا گیا۔ بڑھیا نے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی، اس کو پیار کیا اور اس کو چارہ ڈالنے لگی تو معمول کے مطابق جیسا کہ بڑھیا کی عادت تھی ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتی جاتی۔ کچھ دن تو گھوڑے کو نہ سمجھ آئی، لیکن جیسے ہی بڑھیا ایک دن گھوڑے کے پاس بیٹھی اور گھوڑے کو کہنے لگی اے میرے پیارے گھوڑے، تمہیں پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ اے میرے پیارے گھوڑے، کیا تم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو گے؟ کیا میں تمہیں درود پاک پڑھنا سکھاؤں؟ تو گھوڑا نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور جب بڑھیا نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا ساتھ ساتھ جھوم رہا تھا جیسے اس کو سرور آ رہا ہو، اور وہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑھیا کا کوئی آگے پیچھے سہارا تو تھا نہیں، نہ کوئی اس کا بچہ تھا۔ اس نے گھوڑے کو ہی بالکل بچوں کی طرح سمجھا اور اس کی شروع سے ہی تربیت کرنے لگی جیسے وہ بڑھیا کا ہی بچہ ہو۔ اب وہ گھوڑا پہلے جیسا سرفرا نہیں تھا۔ ہندو لڑکی نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ اس بڑھیا نے تو گھوڑے کو قابو کر لیا ہے، جانے کیا جادو کر دیا اس نے میرے گھوڑے پر، گھوڑا تو اب سر پھرا رہا ہی نہیں، اور جب میں سواری کے لیے بیٹھتی ہوں تو آگے سر جھکا لیتا ہے۔ آخر اس بڑھیا نے کیا جادو کر دیا میرے گھوڑے پر؟ یعنی کہ وہ ہندو لڑکی بڑھیا کی شکر گزاری کرنے کے بجائے الٹا الزام لگانا شروع ہو گئی۔ ادھر وہ بڑھیا جب گھوڑے کو چارہ ڈالتی تو اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی اور ایسا لگتا جیسے وہ گھوڑا ہر بات کو سمجھ رہا ہے، اور بے شک آپ اس بات کو سن کر سبحان اللہ پکار اٹھیں گے کہ جیسے جیسے وہ بڑھیا درود پاک پڑھتی ویسے ویسے وہ گھوڑا بھی پیچھے پیچھے درود پاک کو دہراتا تھا۔ یعنی وہ تھا تو بے زبان جانور، منہ سے بول تو نہیں سکتا تھا، بس اپنے ہونٹ ہلا رہا ہوتا اور جھوم رہا ہوتا، اور دیکھنے والوں کو واضح ظاہر ہو رہا ہوتا کہ یہ گھوڑا بڑھیا کے ساتھ ساتھ درود پاک کو رپیٹ کر رہا ہے۔ اب جو اس ہندو لڑکی کی ایک اور ملازمہ تھی وہ بھی دوسرے گھوڑوں کو سنبھالا کرتی تھی، اور وہ بڑی غدار تھی اور ہندو بھی تھی۔ اس کے کانوں میں جب درود پاک کی آواز پڑتی تو اسے بہت غصہ آتا، اور وہ دل میں سوچنے لگی کہ کسی طرح میں اس بڑھیا عورت کو اس کام سے منع کر دوں، اس کو تو مالکن نے بہت بڑا عہدہ دے دیا ایک بے قابو گھوڑے کو قابو کرنے کا، کیوں نہ میں اس بڑھیا کا پتہ ہی صاف کر دوں اور اس گھوڑے کی رکھوالی بھی میں خود کروں۔ اب اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ضرور اپنی مالکن سے اس بڑھیا کی شکایت کروں گی اور بڑی ہوشیاری سے کروں گی تاکہ اس بڑھیا کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ادھر وہ بڑھیا گھوڑے کو چارہ ڈال رہی تھی، ساتھ میں درود بھی پڑھ رہی تھی، تو یہ اس عورت کو اچھا موقع مل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی ہندو مالکن کے پاس اور جا کر کہنے لگی مالکن غضب ہو گیا۔ ہندو لڑکی بولی کیا ماجرا ہے، جلدی کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی مالکن جو آپ کا گھوڑا ہے، جو آپ کو جان سے بھی پیارا ہے، مجھے اس گھوڑے کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ ہندو لڑکی بولی اچھا تو مجھے اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ عورت بولی کیسے خبر ہوتی؟ وہ جو آپ نے بڑھیا گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہے وہ ٹھیک سے گھوڑے کا خیال نہیں رکھتی۔ ہندو لڑکی نے کہا میں بھی کچھ دنوں سے یہی نوٹ کر رہی تھی، یہ وہ گھوڑا اب سر پھرا نہیں رہا، تم ایسا کرو جلدی سے مجھے لے کر اس بڑھیا کے پاس چلو۔ جب وہ ہندو لڑکی اس بڑھیا کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، وہ گھوڑے کو چارہ کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں درود پڑھ رہی تھی، اور گھوڑا بھی جھوم جھوم کر ساتھ میں ہونٹوں کو ہلا کر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ ہندو لڑکی کا تو یکدم دماغ خراب ہو گیا اور غصے سے بڑبڑا کر کہنے لگی اے بڑھیا، یہ تو کیا میرے گھوڑے کو اونٹ پٹانگ سکھا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں میرے دربار میں مسلمانوں کو عبادت کرنا سختی سے منع ہے، اور بند کر یہ اپنی تلاوت، میرے کانوں میں بج رہی ہے۔ ہندو لڑکی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا آگے بڑھو اور فوراً اس بڑھیا کو پکڑ کر قید میں ڈال دو، یہ کیا الٹی سیدھی باتیں میرے گھوڑے کو سکھا رہی تھی۔
इस हिंदू लड़की के आदमियों ने फौरन बुढ़िया को पकड़ा और इतना मारा कि बुढ़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घोड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उस घोड़े की आंखों में इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे और घोड़ों में ये बात तो खास है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और वो घोड़ा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक जालिम हिंदू लड़की इस बुढ़िया पर जुल्म करे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाली थी। क्या कसूर था इस बुढ़िया का? यही कि वो मुसलमान थी और अल्लाह की इबादत करती थी। उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और वो चाह रहा था कि अभी इसी वक्त ये मेरी रस्सी टूट जाए और इस हिंदू लड़की को मैं मजा चखा दूं कि कैसे ये बुढ़िया पर जुल्म कर रही है। वो घोड़ा उछल कूद कर रहा था और बिलबिला रहा था कि कोई इस रस्सी को तोड़ दे। अब उस हिंदू लड़की पर अल्लाह ताला का कहर नाज़िल होने वाला था। वो बुढ़िया को बाहर फेंकवा चुकी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बुढ़िया को कोई नुकसान न हुआ। इधर वो घोड़ा अपने पाँव को ऊपर उठाता यानी कि कुछ दुआ मांग रहा था और रो भी रहा था, और इधर वो बुढ़िया रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह, भेज यहाँ पर अपने नेक बंदे को जो इस औरत को राह हिदायत पर लगाए। उस पंडित की बेटी ने तो मुसलमानों का जीना दोहबर कर रखा है। ए अल्लाह, कोई भी मेरा मसीहा नहीं, मेरे पास ना तो दौलत है ना ताकत है। एक दिन फिर अल्लाह का करिश्मा हुआ। उस बस्ती में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ गए और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग का यूं ही ना आना हुआ था, बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हिंदू लड़की का बाप उसी घोड़े पर सवार होकर, जो कि दरूद पाक पढ़ता था, जंगल की सैर को निकला और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। घोड़े को बार बार उस बुढ़िया का ख्याल आ रहा था और यही सोचते घोड़े ने एक खड्डे में उस हिंदू लड़के के बाप को गिरा दिया। उस खड्डे में एक बिच्छू नुमा बहुत बड़ा जानवर था जिसने हिंदू पंडित की टांग को डस लिया। पंडित की हालत खराब हो चुकी थी और पंडित का जिस्म नीला पड़ने लगा। उस पंडित के जो बाकी गुलाम थे वो भी उसकी हालत देखकर डरने लगे। उन्होंने पंडित की जब ये हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको लेकर घर आ गए। जब उस हिंदू लड़की ने अपने बाप को ऐसी हालत में देखा तो बिलबिलाने लगी, क्योंकि उसका बाप ही उसकी कमजोरी थी। वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। उस हिंदू लड़की ने दुनिया जहान के हकीमों तबीबों को बुलाया, मगर वो सब नाकाम होकर वापस जा रहे थे। और इधर हिंदू पंडित दर्द से बिलबिला रहा था, बच्चों की तरह चीखे मार कर रो रहा था और उस जानवर का जहर तेजी के साथ पंडित के पूरे जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को पंडित के जिस्म से निकालने में कामयाब नहीं हो रहा था। उसके पास अंधाधुंध दौलत पैसा होने के बावजूद वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। हिंदू पंडित की बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सब हकीमों को बुला के कहा, दफा हो जाओ तुम सब लोग यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो। और अब वो वक्त आ चुका था। अल्लाह पाक ने उस रोते हुए घोड़े की और गरीब बुढ़िया की दुआओं को कबूल कर लिया। इसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने वहाँ एक दरवेश अल्लाह वाले को भेजा। उस दरवेश ने जाकर उस हिंदू लड़की के दरवाजे को खटखटाया तो वहाँ बाहर बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। दरवेश से कहने लगे, क्या बात है, किस लिए आए हो? तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, हिंदू लड़की के बाप को जहरीले जानवर ने डस लिया है और कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा। वो दरबारी हैरान होकर पूछने लगे कि तुम्हें ये सब किसने बताया, और वैसे भी तुम तो अजनबी लग रहे हो और इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। दरवेश बोला, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के पंडित को जहरीले जानवर ने काट लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारी कहने लगे, तुम कौन हो, ये सब क्यों बता रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं हिंदू पंडित का इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब अल्लाह वाले की ये हालत देखी तो कहके लगाकर हंसने लगे, क्योंकि अल्लाह वाले ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और दिखने में गरीब से लग रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तुम्हारे मालिक की जान बच जाए तो मुझे अंदर जाने दो। वो अंदर गए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग खड़ा है जो कि दावा कर रहा है मैं मालिक का इलाज कर सकता हूँ। पंडित की बेटी तो पहले ही बड़ी परेशान थी और चाहती थी किसी भी तरह से मेरा बाप ठीक हो जाए। कहने लगी, जल्दी करो, उस बुजुर्ग को अंदर बुलाओ। जब वो बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए तो क्या देखती हैं कि हिंदू पंडित दर्द से तड़प रहा है और जहर उसके पूरे जिस्म में फैल रहा है। अल्लाह वाले ने हिंदू पंडित की टांग पर हाथ फेरा और पंडित के बेटी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और वहां से जल्दी से चला गया। पंडित की बेटी गुस्से से लाल पीली हो गई और उसके नौकर भी सोचने लगे, ये कौन इतना जुर्रतमंद था जो मालकिन के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर रफू चक्कर हो गया। पंडित की बेटी अपने नौकरों से बोली, इसने बहुत बुरा किया, सरासर गुस्ताखी की है। तुम लोग सारे जंगल में फैल जाओ और इसको ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ।
हिंदू लड़की के हुक्म पर सारे नौकर जाकर पूरे जंगल में फैल गए और अल्लाह वाले को ढूंढने लगे। उनकी निगाह एक दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग पर पड़ी तो अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वो लोग अल्लाह वाले को गौर से देखने लगे। ये क्या कर रहा है? ये किस किस्म की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, हिंदू लड़की के हुक्म पर उन्होंने अल्लाह वाले बुजुर्ग को उठाया और उसी लड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो हिंदू लड़की अल्लाह वाले से कहने लगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे तुम कौन हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरी गुस्ताखी करके तुमने क्या सोचा तुम भाग जाओगे और हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे? लेकिन खैर, जो कुछ भी है, अगर तुम मेरे बाप का इलाज कर पाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और तुम्हें बहुत इनामों कराम से नवाजूंगी। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा है जो तुझे मैं इनाम में दे दूंगी और कीमती पोशाक भी तुम्हें दे दी जाएगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं कीमती पोशाक पहनकर उस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? तो पंडित की बेटी बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नौकर चाकर भी दे दिए जाएंगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा तो मैं इतना सारा मालो दौलत और घोड़ा पोशाक लेकर अपनी कुटिया में क्या अकेला रहूंगा? हिंदू लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और शर्त ये है, इसके लिए तुम्हें मेरे बाप को बिल्कुल ठीक करना होगा और अपना मजहब छोड़ना होगा, मेरे मजहब को अपनाना होगा, क्योंकि मेरे खास आदमियों ने तुम्हें इबादत करते देखा है और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बुतों की पूजा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, ये सारा माल ले लो और मुझे अपनी बीवी बना लो और अपने अल्लाह को छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अल्लाह की इबादत अच्छी नहीं लगती। अल्लाह वाले उस हिंदू लड़की से कहने लगे, फर्ज करो हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए, तो खुदा न खास्ता अगर उन बच्चों को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? हिंदू लड़की बोली, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बच्चे होंगे तो रोना भी तो हमें पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, अगर इतना मालो दौलत और खूबसूरत बीवी लेकर मुझे रोना ही पड़े तो क्या फ़ायदा? तुम अपना कीमती माल और ये घोड़ा अपने पास ही रखो। अगर इन तमाम नेमतों को लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अपने मज़हब पर जान भी दे सकता हूँ। मुझे तो ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ जाकर मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित की बेटी बोली, क्या मकसद है तुम्हारा? बुजुर्ग बोले, यहाँ पर एक मुसलमान बूढ़ी औरत पर जुल्म हुआ है, बस मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतना बोलकर बुजुर्ग जब वापस जाने लगे तो पंडित की बेटी ने आवाज़ दी और कहा, मैंने तुम्हें माल देकर आजमाना चाहा, अपना आप देकर आजमाना चाहा, मगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन तेरी आंखों के सामने मेरा बाप बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, तुम्हें इसका कोई एहसास ना हुआ? अब मैं तुझे जहाँ खड़े खड़े अपने आदमियों से कहकर जान से मरवा दूंगी। बुजुर्ग बोले, तुमने जुल्म कमज़ोर लोगों पर किया है, तुम ऐसा करो, मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। इससे पहले कि वो हिंदू लड़की आगे बढ़कर अल्लाह वाले के मुंह पर थप्पड़ मारकर अपना बदला लेती, उसी वक्त अल्लाह वाले बुजुर्ग ने एक फूंक मारी और वो लड़की एक घोड़ी बन के अब वो बिलबिला रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो डर रहे थे। हिंदू लड़की का एक बहुत खास नौकर आगे बढ़ा और अल्लाह वाले बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। कहने लगा कि ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, इस लड़की को माफ़ कर दो, ये अनजाने में गुस्ताखी कर बैठी है, बस अपने बाप के दुख को देख न सकी इसलिए गुस्से में आ गई। अब हम इधर जितने भी लोग खड़े हैं सब के सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, बस आप इस लड़की को इसकी असली हालत में ले आओ। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, हम ज़बरदस्ती किसी को अपने दीन की दावत नहीं देते, बल्कि इस लड़की ने जो उस गरीब बुढ़िया पर और उस बेजुबान घोड़े पर जुल्म किया, हम उस जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर ये लड़की इंसान बनकर सुधर जाए और उस अल्लाह वाली से माफ़ी मांग ले तो हम इसे इसकी असली हालत में लाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। हिंदू लड़की के उस नौकर ने फ़ौरन उस अल्लाह वाली को अपने महल में बुलवाया और वहाँ पर खड़े सब लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। फिर कुछ देर बाद अल्लाह वाले ने उस घोड़ी पर फूंक मारी और वो फिर से अपनी असली हालत में आ गई। वो हिंदू लड़की बड़ी शर्मिंदा खड़ी थी। उसने फ़ौरन अल्लाह वाली से माफ़ी मांगी और अल्लाह वाली नेक बंदी ने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर हिंदू लड़की के बाप पर अल्लाह वाली बुढ़िया ने दरूद पाक पढ़कर दम करना शुरू किया और उसके बाप की टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिस्म का जहर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हिंदू पंडित की बेटी हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी, उस दरूद पाक में इतनी ताकत है, मेरे बाप की टांग फ़ौरन से ठीक हो गई। तभी तो मैं सोचूं ये जानवर घोड़ा क्यों इस बुढ़िया के दरूद पाक पढ़ने पर झूमने लगता है और दरूद पाक पढ़ने लगता है।
वो हिंदू की बेटी आगे बढ़ी और बुढ़िया से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बड़ी गुस्ताखी की, बेअदबी की और मुसलमानों पर जुल्म किए। मैं उन सब से अपने जुल्म की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती थी तो आप एक फटे पुराने से सूट में ही मुझे दिखती थी। तो मुझे गरीब लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे और मुझे इबादत करने वालों से भी बड़ी नफरत थी। और मैं गुस्सा इसलिए हुई, तुमने तो मेरे घोड़े को भी अल्लाह पाक की इबादत में लगा दिया था। यहाँ तक कि मेरे बाप की टांग का जहर दरूद पाक से ही ख़त्म हुआ और मेरे बाप की जान भी बच गई। फिर वो लड़की अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, आज मैं सब के सामने अपने बाप के समेत मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा के लिए कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं दरूद पाक की बरकत से और दरूद पाक की ताकत से एक पंडित और हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया और फिर अल्लाह वाले से पंडित ने अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर करते थे, आज वो लोग अच्छाई का पेकर बन चुके थे और हिंदू पंडित की बेटी का नाम अल्लाह वाले ने कुबरा रखा, क्योंकि अब वो मुसलमान हो चुकी थी। फिर अल्लाह वाले ने अपनी बीवी और अपने ससुर को इस्लाम की तालीमात सिखाई। अब अल्लाह वाले की बीवी कुबरा ने अपना वो पाक घोड़ा उस बुढ़िया को तोहफे में दे दिया और उस बुढ़िया को एक आलीशान घर बना कर दिया, जहाँ वो बुढ़िया अपने घोड़े के साथ ज़िंदगी की गुजर बसर करने लगी और अल्लाह वाले अपनी बीवी के साथ खुश रहने लगे। पूरी आबादी में अब मुसलमान ही मुसलमान थे। उस आबादी में अब अल्लाह का जिक्र होने लगा था। तो नाज़रीन, आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।